راز بیاں گرچہ شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اقبال کی پوئٹری کے ساتھ آج کی ویڈیو شو کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو زیر نظر ایک تصویر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے ڈی خان DHQ ہاسپٹل کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 14 ڈاکٹرز جو ہیں اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ ڈاکٹرز ہیں جو ہماری کیئر کر رہے ہیں، جو ہمارا علاج کر رہے ہیں، وہ خود متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے؟ تو ظاہر ہے ڈاکٹر سے بھی کہیں نہ کہیں سے مسٹیک ہوئی ہے، اور وہ وہاں پہ ہیں جہاں پہ وائرس کا حملہ ہے، وائرس شدہ مریضوں کو وہ کیئر کر رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ کہیں سے چھوٹی مسٹیک کی وجہ سے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو جب وہ شکار ہو سکتے ہیں تو ہم بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ آج نوجوان کو گھر میں بیٹھنے میں مسئلہ آ رہا ہے، نوجوان گھر میں بیٹھ کے بورنگ محسوس کر رہا ہے، نوجوان چاہتا ہے کہ میں باہر جاؤں، گھوموں دوستوں کے ساتھ۔ تو اگر کچھ دن ہم اپنے آپ پہ لاک ڈاؤن کر لیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دنیا رک جائے گی؟ دنیا کے کاروبار رک جائیں گے؟ کچھ نہیں رکے گا۔ جان ہے تو جہان ہے، جان ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے اس جہان کا؟ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ چائنا کی ہے، جب وہ 3 منٹ کا سائلنٹ کر رہے تھے متاثرین کے لیے کرونا کا جو شکار ہوئے۔ یہ دیکھیں آپ، کنسٹرکشن بلڈنگ کی جو کنسٹرکشن ہو رہی تھی، وہاں پہ جو انجینئرز تھے یا جو مزدور طبقہ تھا وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے ماسک لگائے ہوئے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اپنی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اپنی سیفٹی بھی کر رہے ہیں۔ ضروری ہے یہ چیز۔ اگر ہم بھی کوئی غریب ہے جو اس طرح کا اتنا مشکل میں ہے، پہلے تو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے لیکن پھر بھی گورنمنٹ اتنا نہیں کر پائے گی، اور پتہ نہیں کب کرے گی، کس طرح کرے گی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کہیں پہ جاتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، باہر جاتے ہیں، تو پھر بھی احتیاط کے ساتھ ہیں، ماسک لگائیں، بار بار پانی پئیں، جس طرح انسٹرکشن ڈاکٹر نے بتائی ہے، سب کو پتہ ہے، سب نے سمجھ لی ہیں آج۔ لیکن پھر بھی ہم غفلت کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا یار۔ میں نے اکثر دوستوں سے سنا ہے، اکثر لوگوں سے سنا ہے، یار جب موت آنی ہوگی تو آ جائے گی۔ یار کیسے آ جائے گی؟ اسلام میں ہے کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو، سنت ہے، علاج کرنا سنت ہے۔ احتیاط بھی اسی طرح ضروری ہے۔ اب ٹرین آ رہی ہے، آپ ٹرین کی پٹری پہ ٹھہر جائیں اور ٹرین آ رہی ہے، آپ سائڈ پہ نہ ہو تو آپ کہیں کہ شاید میری قسمت میں ایسے مرنا لکھا ہے۔ یہ نہیں ہوتا، احتیاط پھر بھی ضروری ہوتی ہے۔ کچھ بھی اس طرح کا ایشو آ رہے ہیں، اب مسئلہ آ گیا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی علاقے میں وبا آ جائے تو آپ اس علاقے میں ہی رہیں، جو اس علاقے میں ہیں وہ اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں نہ جائیں، اور دوسرے لوگوں کے لیے جو دوسرے علاقے کے لوگ ہیں وہ اس علاقے میں نہ جائیں۔ اور اس کا یہ بھی آگے بتایا گیا، اگر آپ اس وائرس سے بچ گئے تو آپ غازی ہیں، اس بیماری سے بچ گئے تو آپ غازی ہیں، اگر اس بیماری کا شکار ہو گئے تو آپ شہید ہیں۔ اتنا رتبہ دیا گیا ہے کہ لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر افیکٹڈ ہو گئے ہیں تو ہم چلتے جاتے ہیں، یہاں سے نکل کے وہاں چلے جائیں۔ یار آپ ہسپتال میں اگر وہ آپ کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے یا کسی اور جگہ میں، تو آپ تھوڑا سا احتیاط کر لیں، اپنی جان کا نہیں تو دوسروں کا تو خیال کر لیں۔ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ متاثر ہوں گے؟ میں اور آپ باہر جائیں گے، باہر جانے کے بعد گھر میں آئیں گے، خدا نہ کرے اگر ہمارے ساتھ وائرس گھر میں آ گیا تو پورے گھر میں انفیکٹڈ ہوگا۔ ہمارے ساتھ کتنی جانیں جڑی ہیں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں۔ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کی سیفٹی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے بوڑھوں کی، اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کریں۔ یہ چائنا والے پاگل ہیں، وہاں تو وائرس ختم ہو گیا ہے، پھر بھی وہ ماسک لگا کے ٹھہرے ہیں۔ آپ کوئی بھی پک اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں سے بھی دیکھ لیں، آپ نیوز میں دیکھیں، جہاں پہ بھی آپ کو تصویریں نظر آئیں گی چائنا میں، وہاں پہ ماسک استعمال کر رہے ہیں موسٹلی۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دیکھ چکے ہیں۔ اور وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے سٹیپس اٹھاتی ہیں۔ وہ ایک قوم ہے، بند مٹھی کی طرح ہے، حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کس طرح وہ لڑے ہیں، اور کتنے دنوں میں انہوں نے کرونا کو شکست دے دیا، اور ہم کتنا کمزور ہو رہے ہیں۔ ہماری معیشت پہلے سے ڈاؤن ہے، ہماری گورنمنٹ پہلے سے بڑے ہچکولے سے چل رہی ہے، ابھی بھی ہمارے کچھ لیڈرز جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ خدا کی یہ وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کوئی بھی ملک کتنا طاقتور بھی تھا
बड़े बड़े वो दावे कर रहे थे हम इतने बड़े ताकतवर हैं, हमसे कोई सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर की क्या हालत हो गई है। तो आप खुदारा हम कुछ भी हूँ, ठीक है, खुदा की ताकत बेनियाज खुदा है, वो जब चाहे ख़त्म करता है। पहले सुन रहे थे जी ये वो हो रहा है, गर्मी आएगी, गर्मी में ख़त्म हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये गर्मी से इतना ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा, एहतियात ज़रूरी है। तो कुछ दिन के लिए अपने आप पे लॉकडाउन कर लें, कुछ दिन के लिए अपने आप पे लॉकडाउन कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तारक जमील हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा फ़िलासफ़र हूँ या मेरी तकरीरें हैं जो वो दुनिया में फैली हुई हैं, लोग मुझसे मुतासर होते हैं। साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई कहते हैं कि मेरा जो फ़र्ज़ है मैं वो अदा करूँ, आगे अल्लाह की मर्ज़ी, जो आपका फ़र्ज़ है वो अदा करें। मेरा फ़र्ज़ मैं आप तक अपना पहुंचा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी तरह अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करूँ, वो लहजा इस्तेमाल करूँ जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो, जिससे आपको मेरी बात समझ आ जाए। मेरे लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए एहतियात करें। बहुत से मैंने यहाँ पे विलेज में, देहातों में देखे हैं, शहरों में देखे हैं, न्यूज़ में आपने देखा होगा कितने लोग हैं। देहातों में तो मैंने इतना मुझे सुनने में मिला है, देखने को मिला है कि लोग इतना तक इसको तो कुछ समझ ही नहीं रहे। वो शहरों में घूमना, बाइक्स में घूमना, दोस्तों के साथ घूमना फन समझ रहे हैं। छुट्टियाँ हो गए तो दोस्त ऐसे ग्रुप में बना के घूम रहे हैं। यार इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें। खुदा ना करे अगर किसी आप में से किसी एक होगा तो आप जितने दोस्त होंगे उनको हो जाएगा, और वो जितने घरों में जाएंगे उन सबको हो जाएगा। एक आपके साथ कितनी जानें जुड़ी हुई हैं, इस बात को सोच के कुछ दिन आप अपने आप पर लॉकडाउन कर लें, जिस तरह चाइना वालों ने किया है। चाइना वालों जीत चुके हैं, फिर भी वो एहतियात कर रहे हैं। हमारे अंदर जो हमारे मुल्क में ये वबा फैल रही है, हम फिर भी ये सोच नहीं रहे। मुझे एक दोस्त ने कहा है कि जी आप अपने सारे दोस्तों से फ़ोन कॉल पे पूछ लें, मैसेज करके पूछ लें उनको किन किन को वायरस हुआ है। किसी को वायरस नहीं हुआ, वो कहता है किसी को वायरस नहीं होगा आपके दोस्तों में से। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पता नहीं किसकी पॉलिसी है जो ये वबा की न्यूज़ फैला रहा है। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि आपको न्यूज़ में, हर न्यूज़ में कितने इफेक्टेड बंदों की रिपोर्ट आती है। अगर आपके दोस्तों में, हमारे दोस्तों में, सब में तो वायरस हो जाएगा तो फिर तो पूरे मुल्क में फैल जाएगा। अभी तो महदूद है, अभी तो चंद हज़ार में इफेक्टेड हुआ है। अभी टेस्ट हो रहे हैं डेली के रूटीन पे, जो 150 से 200 अफराद वायरस हो रहे हैं, जिनको वायरस हो रहा है, पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं। तो इस तरह ये तो फैल रही है, लेकिन हम मजाक समझते हैं हर चीज़ को। और हमारी जो नेचर है इस तरह की, हम कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले वायरस का यहाँ पे शिकार हुआ तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यहाँ पे, वहाँ पे इतनी न्यूज़ फैल गई कि प्याज के खाने से ये वायरस ख़त्म हो रहा है। अब कहाँ गया वो प्याज? अब वहाँ प्याज कहाँ है? लोगों को कहें प्याज खाएं, प्याज खा के सारे बंदों को ठीक कर दें। क्या पाकिस्तान में प्याज ख़त्म हो गए? ये खुदारा इस चीज़ को मजाक ना समझे। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं कोई तारक जमील नहीं हूँ, साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि मैं मेरी बात बस मैं जो कह रहा हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगी या सब सुन लेंगे। जो सुन रहे हैं आप इसको आगे शेयर करें। अगर आपको, आप में से कोई एक बंदा भी एहतियात कर लेगा, कोई एक बंदा भी अपने ख़ानदान को, अपने आप को महफूज कर लेगा, तो मेरे लिए शायद आखिरत में इसका अजर रखा हो। तो आप भी इसी तरह आगे इस बात को शेयर करें, सबको बताएं, अपने तरफ से बताएं। मेरी स्पीच ना, मेरी जो वीडियो आगे शेयर ना करें, बेशक ना करें, लेकिन आप अपने तरीके से जिस तरह कन्वे कर सकते हैं करें। मैसेज के ज़रिए करें, कॉल के ज़रिए करें, कोई वीडियो लिंक के ज़रिए करें, जिस तरह करें आप करें। हो सकता है आपकी वजह से इस मुल्क का, किसी ख़ानदान के फ़र्द का फ़ायदा हो जाए। वो इस्लाम में है कि अगर आपने किसी एक की जान बचाई तो पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो मेरा तो यही मकसद था, इस सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो, किसी को तकलीफ़ पहुंची हो, तो मैं आप उसके लिए माजरत को। और अगर कोई इस तरह का वो अल्फाज जो मेरे मुंह से निकल गए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिए घर में रहिए, कोशिश कीजिए घर में ही रहिए, ताकि आपकी वजह से कोई किसी और को वो मसला। नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी।